नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 10 बातां ऐसियां वा 10 हुक्म ऐसे आ कि जेह्ड़े अल्लाह ताला ने अपने नबियां दे ज़रिए हर कौम नूं दित्ते। यानी 10 हुक्म ऐसे आ कि जेह्ड़े हर कौम नूं उन्हां दे पैगंबर दे ज़रिए मिले आ। अज आपां थोड़े जे टाइम दे विच ना वो 10 हुक्म देखांगे किहड़े आ। अगे भी मेरा ख्याल आपां इस मौजू ते गल कीती है। अज आपां देखांगे कि वो 10 हुक्म किहड़े आ जेह्ड़े सानू भी मिले आ और साढ़े तो पिछलियां कौमां नूं भी मिले आ। बाइबल दे अंदर भी मौजूद आ। जिस तरह का तुहानूं पता है कि बाइबल यहूदी और ईसाई दोनों दे हाँ पढ़ी जाने वाली किताब आ। कुरान और हदीस दे अंदर भी वो 10 हुक्म मौजूद है। तो सब तो पहले तो आपां बाइबल नूं देखांगे कि अल्लाह ताला ने यहूदो नसारा नूं जिहड़े 10 हुक्म दिते आ वो बाइबल च बयान होए आ। बाद दे विच आपां कुरान और सुन्नत अल नूं रुजू करांगे। थोड़े जे टाइम च इंशाअल्लाह उहनूं कवर करांगे। बाइबल दी किताब आ मेरे सामने खुरूज। बाइबल दी दूसरी किताब आ पैदाइश तो बाद। ਇਹਦਾ 20 नंबर बाब और तकरीबन 10 आयतां ही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ और ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ 10 ਹੁਕਮ। ਇਹਦਾ ਆਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ 10 ਹੁਕਮ। ਇਹੀ ਆਇਤ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ किताब इस्तस्ना दे अंदर, उत्थे भी 10 अहकाम ही आ। इन्हां 10 अहकाम दी जिहड़ी हिस्टरी मिलदी आ तारीख वो इस तरह कि जदों मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल नूं लै के निकले आ, एक जगह उन्होंने पड़ाव किया तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम नूं कोई हतूर ते बुलाया 40 रातां वास्ते। मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातां वास्ते अल्लाह ताला दे कोल जांदे आ। पिछे बनी इसराइल बछड़े की पूजा करन लग जांदे आ। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो 40 दिनां बाद वापस आउंदे आ तो उन्हां नूं अल्लाह ताला दी तरफों कुछ तख्तियां मिलदियां जिन्हां दे उपर कुछ अहकाम लिखे हुंदे आ। मूसा अलैहिस्सलाम जो वापस आके देखदे अपनी कौम दा हाल कि बछड़े की पूजा करदे आ, उन्होंने जज्बाती हो गए ना वो तख्तियाँ जड़ियाँ ना गुस्से नाल एक साइड ते सुट दित्तियां। टुट भी गई उहदे च तख्ती। अपने भाई दे नाल फिर गुस्से होए जिस तरह कि तुसीं सारिआं ने सुनिया। फिर उन्होंने अपने भाई की दाढ़ी पकड़ ली और उन्होंने झंझोड़िया कि मैं तुहानूं छड्ड के गया सी कि इन्हां दा ख्याल रखना ते तुसीं इन्हां नूं रोक नहीं सके। तो उन्होंने फिर अपनी सफाई पेश की हारून अलैहिस्सलाम ने। तो वो तख्तियाँ जड़ियाँ मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों बाद वापस लैके आए सी, उन्होंने उपर जेह्ड़े अल्लाह की तरफों हुक्म मिले सी वो यही 10 हुक्म ही सी बस। यानी उन्होंने तख्तियां दे उपर यही 10 हुक्म लिखे हुए सी। इन्हां ते बनी इसराइल नूं कहा गया सी कि तुसीं अमल करना। बाद दे विच बनी इसराइल च बगाड़ आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नवी शरीयत लैके नहीं सी आए। उन्होंने भी बनी इसराइल की तवज्जो इधर ही दवाई सी। तो यहूदी और ईसाई दोनों नूं इन्हां 10 बातां ते अमल करन दा हुक्म सीगा। तो जिस तरह मैं शुरू च दस्सिया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाउंदे कि 10 हुक्म सारिआं नूं मिले, किसी नूं इस्तस्ना नहीं होया हैगा। जिन्ने भी पैगंबर आए हैं ना सारिआं ने अपनी कौम नूं 10 बातां ते अमल करन दा हुक्म दिता। क्यों जी पढ़िए हुण पहले बाइबल पढ़ लीए बाद च कुरान या नाल दी नाल ही पढ़ते जाइए मिलाउंदे जाइए नाल दी नाल मिलाउंदे जाइए।
ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਵਾ कि बनी इसराइल ਨੂੰ मुखातब करके फरमाया है कि मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। समझ आ गई गल दी कि मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन में या ज़मीन के नीचे पानी में हो, तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा गय्यूर खुदा हूँ और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ, और हज़ारों जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं उन पर रहम करता हूँ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਔਰ ਚੌਥੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਬ ਜੀ ਬਾਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ। ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। यही बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सूरह बनी इसराइल च फरमाया ला तजअल मा अल्लाह इलाहन आखरा फतक़उदा मज़मूमन मखज़ूला। अल्लाह दे नाल कोई भी माबूद ना बनायो वरना मलामत सुन के बेकस ते बेबस हो के बैठे रहोगे। अगे फरमाया वक़ज़ा रब्बू का अल्लाह ताबुदू, और तुहाडे रब दा हुक्म आ कि इबादत सिर्फ ओदी कीती जाए। तुहाडे रब दा हुक्म आ कि इबादत सिर्फ ओदी कीती जाए। तो ये पहला हुक्म तो सेम हो गया, यानी यहूदियों नूं भी ईसाइयों नूं भी ये हुक्म आ कि अल्लाह ताला दी ज़ात नाल किसी नूं किसी तरह शरीक नहीं करना, और साडे वास्ते भी यही हुक्म। तो एक बात तो क्लीयर हो गई, एक हुक्म तो क्लीयर हो गया कि यही हुक्म यहूदियों वास्ते ईसाइयों वास्ते सी और यही साडे वास्ते आ कि अल्लाह ताला नूं वाहद और यकता मंनदिआं ओहदी इबादत करनी आ। अल्लाह ताला दे नाल किसी भी तरह किसी नूं शरीक नहीं बनाउणा और मूर्ति पूजा बुत परस्ती नहीं करनी। अगली आयत आप पढ़ते हैं, फरमाया बाइबल के अंदर तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफ़ायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। इस तो मुराद है लोग कसमां ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੂਰਤੁਲ ਬਕਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਸਮਾਂ ਨਾ ਖਾਓ,
ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਦ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਜ਼ ਪਰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਖਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਸੂਰਾ ਮੁਨਾਫਿਕੂਨ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਈ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਾਈ ਛੇਤੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਆਇਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। तो दूसरी बात ये भी सेम कि अल्लाह ताला ने अगर उन्होंने मना किया वा तो सानू भी मना किया कि बेफायदा बेवजह अल्लाह ताला दे नाम नू ढाल नहीं बनाना, जरिया नहीं बनाना। अगला हुक्म हैगा याद करके तू सबत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावन तेरे खुदा का सबत है, उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा ग़ुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो। आयत वड्डी है। सबत तो मुराद हैगा हफ्ते का दिन। इस आयत अल्लाह ताला ने उन्होंने हफ्ते वाले दिन की ताज़ीम सिखाई है कि हफ्ते वाले दिन तुसीं छुट्टी करनी है, 6 दिन काम करो, 7वें दिन तुसी कुछ नहीं करना। 7वें दिन तुसी जस्ट सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी, कलीसा च जाना, चर्च च जाना, अल्लाह ताला की इबादत करनी है। उस दिन कोई काम नहीं, सिर्फ तुसी नहीं, तुहाडे बेटे भी, तुहाडीआं बेटियां भी, तुहाडे गुलाम भी, तुहाडी लौंडियां भी, सारे। हुण अगली गल तुहानूं समझ आएगी ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। कई ईमान वालिओ जदों जुमे की अजान हो जाए उदों सारा कुछ छड्ड दिया करो, बंद कर दिया करो तो मस्जिद वाल नूं दौड़ लिया करो। ये तुहाडे वास्ते बेहतर है अगर तुसीं समझो। उन्हां नूं भी यही हुक्म, उन्हां वास्ते पूरा हफ्ते का दिन, वो साडे वास्ते सिर्फ जुमे का टाइम। क्योंकि अगे फरमाया कि जो जुमा पढ़ लो फारग हो जाओ, फिर अल्लाह की ज़मीन ते फैल जाओ, अल्लाह का फजल यानी अल्लाह का रिज़्क तलाश करो। तो उन्हां वास्ते भी एक दिन मुकर्रर सीगा कि तुसी अल्लाह ताला की इबादत वास्ते खास मखसूस टाइम कड्ढना कि जिहदे विच सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। साडे वास्ते भी जुमे का दिन माया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो हुण जिहड़े ईमान ले आए हो, जदों जुमे की अजान हो जाए फिर खरीदो फरोख्त सारा कुछ बंद करके मस्जिद वाल नूं दौड़ो, मस्जिद वाल नूं दौड़ो, अल्लाह की इबादत करो। किन्ने हो गए याद? 3 हो गए। भाई समान नूं याद सी 3 हो गए। अगला देखिए, ये आयत वैसे वड्डी सी। अगली आयत फरमाया कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। इत्थे भी फरमाया कुरान मजीद के अंदर इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसान, अपने माँ बाप नाल अच्छा बर्ताव करना। अगे फरमाया अगर वो दोनों या कोई दोनों विचों एक तेरे सामने बुढ़ापे नूं पहुँच जाए फिर उन्होंने उफ तक नहीं कहना, ना उन्होंने झिड़कना, बल्कि उन्होंने सामने अदब दे नाल पेश आना, उजस और न्याजमंदी दे नाल उन्हां दे अगे झुके रहना, उन्हां दे हक च दुआ करनी है कि मेरे रब जिद्दां इन्हां ने मैनूं बचपन के अंदर पालिया पोसिया, अज तू भी इन्हां ते रहम फरमा। उन्होंने भी यही हुक्म सी कि माँ बाप की इज्जत करनी है। साढ़े वास्ते यही हुक्म है कि माँ बाप दे नाल एहसान करना। ये लफज एहसान जड़ा ना
ज़्यादा मतलब बलीग लफज बलागत है अंदर ज़्यादा। एहसान यानी एक लफज ना नेकी, एक होंदा एहसान। नेकी तो अगला दर्जा है एहसान, नेकी तो ना अगला दर्जा एहसान। यानी हुण बट ने पानी मंगया ना मुंडे कोलों, उन्हें पानी दे दिता, ये नेकी है। एहसान अगला दर्जा कि बच्चा हुण पुछे भाई होर तो नहीं चाहिए तुहानूं, होर किसी शय की जरूरत, ये अगला दर्जा। यानी नेकी सिर्फ इन्नी सी कि पानी दे दिता उन्हें, उन्हें प्यास लगी सी उन्हें पानी दे दिता, इन्नी नेकी सी सिर्फ। एहसान इस तो अगे है कि उन्हें मजीद पूछया कि चाचो किसी होर चीज़ की जरूरत तो नहीं, यानी पानी होर तो नहीं लेना। तो अल्लाह ताला ने वालिदैन दे मतलब फरमाया कि एहसान, वबिल वालिदैन एहसान, कि उन्होंने एहसान वाला रवैया रखना। फिर वालिदैन तसनिया का सीगा, कली मां नाल नहीं, कली मां नाल नहीं, दोनों नाल, माँ और बाप दोनों नाल, दोनों ही अगर बुढ़ापे में पहुँच जान या दोनों चो कोई एक होवे, फिर उन्होंने नाल एहसान दे नाल पेश हो। अगला हुक्म हैगा जी, तू कत्ल ना करना, खून रेजी नहीं करनी। सूरा अल मायदा च अल्लाह ताला ने हुक्म दिता कि जिन्हें किसी इंसान नूं नाहक कत्ल किया उन्हें गोया कि पूरी इंसानियत नहीं कत्ल करता, तो जिन्हें एक जान नूं बचाया उन्हें गोया कि पूरी इंसानियत नहीं बचा लिया। अल्लाह ताला ने सूरा फुरकान च दसिया कि मोमन जेड़े आ नाहक कत्ल नहीं करते सवाए हक तो, यानी फसाद फिल अर्ज़, एक बंदा ज़मीन ते फसाद बरपा करन दिया, उहदा कत्ल होना जरूरी है, ज़मीन ते अमन कायम करना। जां कसास कत्ल दे बदले कत्ल, जदों हक हो जाए कत्ल दा उदों ही कत्ल करना, नाहक कत्ल नहीं करना। 2 मरले जगह वास्ते, चंद रवैया वास्ते कत्ल नहीं करना, सवाए हक तो, यानी कत्ल हो गया कत्ल दे बदले कत्ल, या इस तो अलावा जड़ियाँ दीगर सूरत बयान की हैं। तो ये हुक्म उन्होंने भी सी, ये हुक्म सानू भी है। ना हक कत्ल उन्होंने भी नहीं करना, सानू भी यही हुक्म आ। हुण ये ना कि फलस्तीन च की होण दिया है। अच्छा, अगला हुक्म है तू जिना ना करना, इत्थे भी यही हुक्म है। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल च भी ये हुक्म दिता वा, बल्कि हदीस च भी होंदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया कि या रसूलल्लाह सब तो बड़ा गुनाह केड़ा? नबी ने फरमाया अल्लाह ताला दे नाल किसी नूं शरीक मनना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह उस तो बाद? आप माँ बाप दे नाल बदसलूकी। पूछा या रसूलल्लाह उस तो बाद? आप उस तो बाद भी तू अपने हमसाए दी औरत नाल मूँह काला करे। तो फरमाउंदे कि मैं होर भी पुछ सकदा सी, लेकिन मैं कहा भी अल्लाह नबी दी मतलब तबीयत का लिहाज रखा, उन्होंने स्टॉप कर। तरतीब भी देख लो हुई है जी कुरान च, बल्कि इत्थे अगे तो इत्थे ना तू जिना ना करना, अगली आयत बिल्कुल ही क्लीयर आ जाती है। 2 आयतां छड़ के अगे बाइबल च हुंदा तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, बिल्कुल क्लीयर है। नबी अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया ना कि बड़ा गुनाह वा कि अपने हमसाए दी औरत ते अख रखनी, इत्थे भी वही हुक्म आ, तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। और अगे और ना उसके ग़ुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज़ का लालच करना। तो नबी अलैहि सलाम फरमाया कि मेरे को जो जिब्रील बार बार हमसाए दे हकूक दे मुतलक आई जाते सी, तो मैनूं तां खदशा होया कि किते हमसाए नूं विरासत दे अंदर ही ना शरीक बना दिता जाए, तो विरासत च भी इहदा हिस्सा।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਉਹਦੀ ਲੌਂਡੀ, ਉਹਦਾ ਬੈਲ, ਉਹਦਾ ਗਧਾ, ਯਾਨੀ ਮੁਰਾਦ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੈਲ ਗਧਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰੋ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਲਾਨੀਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਹੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਫੌਰਨ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਲੁਗਵੀ ਮੈਨੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਲੁਗਵੀ ਮੈਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜੁਰਮ। ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਮੈਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜੁਰਮ, ਯਾਨੀ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜਾਮਤ ਜੁਰਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਬੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਜਾਇਜ਼ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼। ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਾ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੂਰਾ ਅਲ ਮਾਇਦਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਹਾਰਸਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਚੋਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਆ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਝੂਠੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਚਾਹੇ ਤੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਣੀ, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਭਣੇ, ਲੋਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ 10 ਬਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਆਲੂ ਇਲਾ ਕਲਮਤਿਨ ਸਵਾਇਨ ਬੈਨਾ व ਬੈਨਕੁਮ, ਆਓ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਨਜਰਾਨ ਦੇ ਈਸਾਈ ਆਏ ਨਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸੀਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਉਲੂਹੀਅਤ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ। ਤਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸੀ। ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 80 ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਮੀਮ ਅੱਲਾਹੁ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਹੂ ਅਲ ਹਯੁਲ ਕਯੂਮ, ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਲ ਇਮਰਾਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹੂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ, ਅਲ ਹਯੁਲ ਕਯੂਮ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰੱਦ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾ ਅਕਲੀ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਉਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੱਲ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੰਤਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਉਹ, ਫਿਰ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਲੋ ਇਲਾ ਕਲਮतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ਚਲੋ ਆਓ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਇਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੈ ਨਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਨਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਓ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਹਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਅਤੇ ਝੂਠਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜੇ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਟਵਿਸਟ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਡੰਡੀ ਮਾਰੀ, ਆਇਤ ਮੁਬਾਹਲਾ ਹੈ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਇਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਇਤ ਮੁਬਾਹਲਾ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ, ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਜਨਾਬ ਹਸਨ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਹਲਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾਓ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਤਾਂ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ। ਕਿਆ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਦਕਿਰਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮਰਦੇ, ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਅਵਲਨ ਤਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਹੋਊ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ, ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਲੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡਰਦੇ ਆ ਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੰਨੀ ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ। ਅਗਰ ਚਲੋ ਇਹ ਆ ਹੀ ਗਈ ਆ, ਅਵਲਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਮੁਬਾਹਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁਬਾਹਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਰੀਖੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਮੁਬਾਹਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੀ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਆ, ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਜਰਾਨ ਦੇ ਸਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਬਾਦ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਜ਼ੀਏ 'ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਤਾਸਰ ਆ, ਡਰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਡ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਭਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਬਾਤ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੁੱਧੂ ਪੇਂਡੂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਆਬਾਦ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹਰਾਮ ਆ, ਆਲੇ ਜਾਫਰ ਵੀ, ਆਲੇ ਅਕੀਲ ਵੀ, ਆਲੇ ਅਲੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਆ ਤੇ ਅਕੀਲ ਤਾਂ ਮੁਆਵੀਆ ਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਸੀ। ਫਸ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਭਾਈ ਅਕੀਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਲੜਿਆ, ਭਾਗ ਗਈ, ਉਹ ਅਕੀਲ ਵੀ ਭਾਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅਕੀਲ ਵੀ ਭਾਗੀ,
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਤਵੇ ਮੁਆਵੀਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਅਕੀਲ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਇਲਮੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਪ ਕਾਫਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਮੱਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਰੂਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ? ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕੀਲ ਬੜਾ ਬਦ ਕਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਕੀਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਾਤ ਅਕੀਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੀਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮਰੇ ਆ। ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫਰ ਸੀ, ਕਾਫਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕਾਫਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਅਕੀਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਚੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਕੂਫੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਕੀਲ ਨੇ ਬੜੀ ਜਾਰਹਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਬੜੇ ਜਾਰਹਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਬਨ ਖੁਲਦੂਨ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਲੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਇਬ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ, ਉਹਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਮਾਨ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੜਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਅਬਾਸੀ ਇਹ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਰਾਫਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਅਹਿਸਾਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਸ਼ੀਆ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਕਰੀਏ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ